السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ حضرات محترم، یہ مہینہ شعبان المعظم ہے، رمضان سے پہلا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے۔ آج 12 تاریخ ہے اور 2 دن بعد اتوار کے دن 14 تاریخ کو جب رات آتی ہے، 15ویں رات، تو وہ شب برات کہلاتی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی رات کہا ہے۔ 26ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر بات کا کھلا بیان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو جو ہے برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ تو برکت والی رات سے مراد یہاں جو ہے یہ شب برات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے کہ اس میں برکتیں اترتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر برکتیں، رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کہتے ہیں چھٹکارا حاصل ہونے والی رات، یعنی الگ ہو جانا، چھٹکارا مل جانا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے جو لوگ چاہتے ہیں تو اللہ انہیں چھٹکارا دے دیتا ہے، پاک صاف ہونے والی رات ہے۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جلوہ فرما تھے، آرام فرما تھے کہ اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر سے اٹھے، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اور آپ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رات میں مختصر سا قیام کیا، یعنی کوئی الحمد کے بعد چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر رکوع سجدہ، بڑا لمبا سجدہ، بہت دیر تک سجدے میں رہے۔ پھر اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں اسی طرح، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھی اور پھر لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کو کہ پتہ نہیں روح قبض ہو گئی ہو، اتنی دیر تک لمبا سجدہ میں نے ٹٹول کر ان کے پیر کو چھو کے دیکھا۔ پیر جب چھو کے دیکھا تو اس میں حرکت ہوئی۔ کچھ دیر بعد سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو پھر سرکار نے کہا، اے عائشہ تمہیں کیا گمان تھا تم نے چھوا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، سرکار میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کی روح قبض ہو گئی، اللہ نے آپ کو بلا لیا، میں نے اس لیے آپ کے پیر کو چھو کر کے دیکھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ آج کون سی رات ہے؟ تو پہلے صحابہ کرام یا صحابیات وہ ہر بات میں یہی کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ تو وہی جواب انہوں نے دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر، اسی آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو رحمت بھری نظر سے دیکھتا ہے۔ 70 مرتبہ ایک رات میں 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ہر مرتبہ میں 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ 70 مرتبہ دیکھتا ہے اور ہر ایک مرتبہ میں 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک حاجت یہ ہے، ان میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो 70 मरतबा, और हर एक मरतबा में 70 हाजतें, कितनी फजीलत है, कितनी अता है रब की। तो इसलिए मुसलमानों, ये बरकत वाली रात आ रही है, तो इसमें खूब खूब अल्लाह की जानिब, अल्लाह के सामने सरबसुजूद हो जाएं। दूसरी रिवायत में आया है, अल-गुनियतुत तालिबीन इला तरीक़िल हक़, हुज़ूर गौस आज़म की किताब है, काफ़ी मोटी किताब है, उसमें ये हदीस पाक आपने नकल की है कि शाबान की 15वीं रात को सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन यानी अपनी बीवी के बिस्तर से निकले और वुज़ू किया, और आप जो है जन्नतुल बकी में, जो हुज्जाज किराम गए वो देखा करीब ही है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, उसमें आप चले गए। पीछे पीछे हजरत आयशा सिद्दीक़ा भी के देखें कहाँ जाते हैं सरकार रात की तन्हाई में, तो गई, देखा जाकर के तो सरकार जन्नतुल बकी में खड़े हैं और आसमान की जानिब को मुंह किए हुए, हाथ उठे हुए हैं और आंखों से आंसू जारी हैं, अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। बड़ी देर तक रिक्कत के साथ दुआ करते रहे। मेरी आहट पाई, यानी हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मेरी आहट पाई तो सरकार ने पीछे मुड़ के देखा, कहा है आयशा तुम्हारा ये गुमान कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? तो कहा सरकार मैंने तो यही समझा था कि शायद किसी दूसरी बीवी के यहाँ आप चले गए हैं, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चली आई। आपको मालूम नहीं, सरकार ने शायद फरमाया ऐसा तुम्हें मालूम नहीं, ये 15वीं रात है, शाबान की 15वीं रात है, बड़ी बरकतों वाली रात है। अल्लाह ने अपने बंदों पर इस रात में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई हैं। जो भी इसमें दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी पुकार को सुनता है और उसकी जो है हर एक मुराद को, हर एक हाजत को पूरी फरमा देता है। इसलिए मैं कब्रिस्तान में अपने जो है उम्मतियों के लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए आया हूँ। तो ये भी साबित है कि शब बारात में कब्रिस्तान जाना और अपने अजीज़ों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। सलमानो, चंद रोज़ा ज़िंदगी है। अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम बैठे हुए थे, सबसे पूछा जानते हो अल्लाह तबारक व ताला सबसे ज्यादा किस अमल से खुश होता है? तो किसी ने बताया नमाज पढ़ने से, तहज्जुद पढ़ने से, किसी ने बताया रोज़ा रखने से, किसी ने बताया इखलास से पेश आने से, किसी ने ज़कात देने से, किसी ने हज करने से। तो सरकार ने इरशाद फरमाया बात तुम्हारी सही है मगर मेरे मुराद को तुम नहीं पहुँचे। तो तमाम सहाबा किराम कहने लगे एक ज़बान होकर अल्लाह व रसूल वाला, अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानता है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अमल है वो नौजवान की तौबा है। जब जवान आदमी जब जवानी की हालत में हो और वो रब के सामने तौबा करे तो उससे ज्यादा बेहतर अमल अल्लाह के नजदीक कोई नहीं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस रात को तफरी में या सैर सपाटे में या पटाखों में ना गुजारें, बल्कि अल्लाह के सामने सर बसुजूद होकर अपनी जो है खताओं पर निदामत, शर्मिंदगी का एहसास हो और अल्लाह के सामने सर बसुजूद अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करते रहें। अल्लाह माफ़ फरमा है, अल्लाह हमसे जो खताएं हुई हैं, जो जानकर हुई या भूल कर हुई हैं, उन्हें माफ़ फरमा दे। तो जब ये खता का एहसास नौजवान के दिल में पैदा होता है तो अल्लाह को बड़ा प्यार आता है और अल्लाह की रहमत में वो जो है ढांप लिया जाता है। उस नौजवान को अल्लाह अपनी रहमत में ढांप लेता है और उसकी तमाम मुरादों को पूरा फरमा देता है। और फरिश्तों पर अल्लाह तबारक व ताला जो ये कहता है अल्लाह फरिश्तों से कि देखो मेरा बंदा बगैर देखे, नौजवानी की हालत है, जवानी का जोश है, मगर फिर भी वो बेदेखे मुझे मान रहा है और मुझसे खौफ खा रहा है। तुम सब गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे को माफ फरमा दिया। कितनी बरकत की बात है। एक बात खास ये है कि हमारे जो नौजवान हैं या उनके वालिदैन हैं, जो परवरिश करने वाले हैं बच्चों की, नौजवानों की परवरिश करने वाले हैं, देखो ये एक जिम्मेदारी है वालिदैन पर, और इतनी भारी जिम्मेदारी है बच्चों की परवरिश कि इससे ज्यादा भारी काम कोई है ही नहीं। इससे ज्यादा भारी काम और कोई नहीं है। सबसे ज्यादा भारी जो है परवरिश है बच्चों की।
تو اس لیے اس اپنے بچوں کی پرورش پر زیادہ دھیان دو، صحیح پرورش ہو، انہیں جو بھی ضروریات ہے وہ ضروریات دو. پہنانا اچھے اچھے کپڑے، مہنگے مہنگے کپڑے پہنانا یہ پرورش نہیں ہے. گوشت کھلانا، مچھی کھلانا یا اچھے کھانے کھلانا یہ پرورش نہیں ہے. فیشن پرستی کے سامان مہیا کرانا یہ پرورش نہیں ہے، بلکہ علم اور ہنر یہ دو چیزیں، ادب اور امانت داری. ادب، امانت داری، علم، ہنر، ادب اور امانت داری، ان بچوں کو سکھاؤ. جس نے یہ سیکھ لیا یہ سمجھ لو اس نے ساری چیزیں سیکھ لی، تمہاری پرورش کا حق ادا ہو گیا اور اللہ کے سامنے سرخ روح ہونے والے ہو گئے. ایک مسئلہ سب سے اہم جو آتا ہے زندگی کا، وہ نوجوان میرے یہ بیٹھے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں میری بات پر، وہ ہے پاکی کے مسائل کا. پاکی کے مسائل کا مسئلہ ہے پاک ہونا، یہ سب سے پہلی شرط ہے. اگر پاکی ٹھیک ہے تو پھر نماز بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی، تمام اعمال ہو جائیں گے. اور اگر پاکی میں کمی رہ گئی تو پھر کتنا ہی آپ اچھے کپڑے پہن لو، کتنی دیر نماز میں سر جھکا لو، مگر یہ سمجھ لو کہ پھر وہ نہ تمہاری نماز ہے اور نہ کپڑے پہننا ہے اور نہ کوئی عبادت ہے. تو یہ پاکی کے مسائل جو ہیں یہ شرم کے مسائل ہوتے ہیں. بچہ پوچھ نہیں سکتا اور کتاب میں پڑھا بھی اس نے نہیں ہے، کہیں ایسی باتیں بھی نہیں ہوتی جو اس سے سن کر کے معلوم ہو جائے. 12 سے 15 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو کوئی جس کی تندرستی اچھی ہو تو 12 سال کا بالغ ہو جاتا ہے، کسی نہ تو 15 سال میں تو بالغ ہو ہی جاتا ہے. سنی بلوغ کو پہنچنے کے بعد جب اس پر پاکی کے مسائل فرض ہوتے ہیں، نماز فرض ہوتی ہے اور تمام باتیں، قرآن کو چھونا پڑھنا اور وظائف کو پڑھنا، پاک ہونا ناپاک ہونا، یہ تمام باتیں اس پر فرض ہو جاتی ہیں. اس وقت جو ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ نہیں پوچھتا کسی سے، وہ مگن ہوتا ہے کھیل میں، نہ کوئی اسے بتانے والا ہوتا ہے. تو میں ان تمام نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ تمام اگر آپس میں باتیں کریں تو اس طرح کی باتیں کریں، بے جھجک ہم سے پوچھ لیں، کوئی بھی کسی وقت بھی ان باقی کے مسائل کو پوچھ لیں، ہم ہر وقت بتانے کے لیے تیار ہیں. اگر گوشائے تنہائی میں پوچھنا چاہیں تو تنہائی میں پوچھ لیں، اور اگر اکٹھے ہو کر کے پوچھنا چاہیں لڑکوں کی محفل میں تو ہم اسی جگہ بتانے کے لیے تیار ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے اگر پاک تم ہو گئے تو یہ سمجھ لو تمہاری ساری زندگی پاک، یعنی ساری زندگی کا مسئلہ پتہ نہیں کب سے ناپاکی کی حالت میں، پتہ نہیں پاکی کے مسئلے کو جانتے نہیں. اگر مسجد میں بھی آ رہے ہیں تو ایسے ہی آ رہے ہیں. کتنے فرض غسل میں ہیں، کیسے غسل فرض ہوتا ہے، کیسے پاک ہوتا ہے، یہ تمام مسئلے جاننے ہمارے نوجوانوں کو ضروری ہیں اور شرم کی وجہ سے جانتے نہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے ایسے ہی چل رہا کام. تو یہ جو فرض ہے پاکی، سب سے پہلا فرض ہے نماز کے لیے. شرط، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پاکی ہے. دوسری ستر عورت یعنی بدن کا چھپانا بھی دوسری شرط آتی ہے. سب سے پہلی شرط آتی ہے طہارت پاکی آتی ہے. تو میں یہ ان تمام والدین سے بھی کہوں گا اور تمام جو ہے ہم جولی ہیں ان سے بھی کہوں گا، میں تمام سے اپنے ہر وقت ہم وقت تیار ہوں کہ جو بھی پوچھنا چاہیں تمام مسائل کو بتانے کے لیے تیار ہیں. اگر تم نے ان مسائل کو جان لیا تو یہ سمجھ لو کہ پاک ہو گئے، تو ہر ایک بلا سے محفوظ ہو گئے. اس وقت تک ہوا یا جن یا جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک تم پاک ہو. جب پاک ہو ہی نہیں تو پھر بلا بھی لپٹے گی، جادو بھی ہو سکتا ہے تم پر اور جنات بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. اکثر طریقے سے لڑکے اور لڑکیاں جو جوان جن پر کے ہوائی اثر ہوتے ہیں کہ صاحب امام صاحب چلیے جن کا اثر ہو گیا، لڑکی بے ہوش ہو گئی، لڑکا بے ہوش ہو گیا یا یہ ہو گیا، وہ ہوتا تبھی ہے کہ جب پاکی کے مسائل یاد نہیں ہیں، ناپاکی کی حالت میں پھر رہے ہیں، تو پھر کبھی بھی کسی جگہ بھی کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے یہ اپنے جسم کی حفاظت بھی ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہے، عمل کی حفاظت بھی ہے. تو میں تمام لڑکوں سے، نوجوانوں سے کہوں گا کہ تمام کام تو کرتے ہی ہیں، ذرا اس بارے میں امام صاحب سے تھوڑا جو ہے اپنا مسئلہ حل کر لیا کر لیں، بے جھجک مسئلہ حل کر لیا کر لیں. شرمندگی کی بات نہیں ہے. آج اس دنیا کی مسلمانوں، اس دنیا کی شرمندگی سے اگر تم بچ گئے تو قیامت کی شرمندگی سے بچ جاؤ گے، ورنہ قیامت میں
जो नामा अमाल लिए हुए हाथ में लाखों करोड़ों के मजमे में तुम्हें शर्मिंदगी होगी, उसका आलम क्या होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सीखना फर्ज फरमा दिया, हर एक मर्द औरत पर इल्म सीखना फर्ज है। तो उसकी वजह यही है कि पाकी के मसाइल जान जाते हैं, किन बातों से हमें बचना चाहिए, किन है हमें अमल करना चाहिए, वो जान जाते हैं। और जिसने नहीं सीखा है तो फिर वो तो जो अतराफ में माहौल होता है उसी अमल को देख करके वो जिंदगी गुजारेगा। वो ये समझता है कि शायद दाढ़ी रखाने से ही काम चल जाएगा, टोपी ओढ़ने से ही काम चल जाएगा, और जो है अमामा बांधने से काम चल जाएगा, कुर्ता पजामा पहनने से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे पहली शर्त जो है वो पाकी के मसाइल जानना है। अगर तुम पाक हो गए तो फिर सारे के सारे मसले ठीक हैं, और अगर पाक नहीं हो तो फिर कोई मसला ठीक नहीं है। तो ये शब बारात आ रही है, इसमें जो है शाम के वक्त में ही गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, और खुशी खुशी जो है एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, नमाज पढ़ें, और कसरत से नवाफिल पढ़ें, कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ने 21वें सिपारे में इरशाद फरमाया है, इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, और अल्लाह का जिक्र बड़ा है। अल्लाह का जिक्र बड़ा है। अल्लाह का जिक्र जब तुम करोगे तो फिर बड़ाई तुम्हें मिलेगी, इज्जत तुम्हें मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सीनों को ईमान के नूर से मुनव्वर व मुजल्ला फरमा देगा। तो ये अगर कोई भी, अगर आपको अमल इसमें तस्बीह पढ़नी है, जैसे कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, आसान सी है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यानी 4 लफ्ज कुल ने। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है, अर्श के खजानों में से एक खजाना है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ें, और सुभान अल्लाह, या जैसे हम तुम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह, तो इसी तरीके से तस्बीहात पढ़ें। नवाफिल जितनी देर पढ़ें नवाफिल पढ़ें, अगर थक गए तो फिर तस्बीह पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, या फिर कोई जो है जिक्र या वजीफा सुने किसी दूसरे की, एक दूसरे की जैसे महफिल होती है, एक सुनाते हैं और सुनते हैं, इस तरीके से पूरी रात अल्लाह के जिक्र में लग जाना। सलफ़े सालिहीन से एक नमाज इन रातों में, जो बरकत वाली रातें हैं, इन रातों में एक सलफ़े सालिहीन से, नौजवानों के लिए बुढ़ापे में तो नहीं पढ़ी जाती है, थक जाते हैं, 100 रकात नमाज है सलातुल खैर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि उन्होंने कहा कि मैंने सुना सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये सलातुल खैर जो कोई इन बरकत वाली रातों में पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो। समंदर कितना बड़ा होता है, झाग कितने होते, मगर फिर भी अल्लाह इन अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो वो कैसे पढ़ी जाएगी भाई? 100 रकात नमाज पढ़ी जाएगी, हर रकात में अलहम्द शरीफ के बाद में 10 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ा जाएगा। 2-2 रकात से पढ़ी जाएगी 100 मरतबा, नहीं 100 रकात 50 मरतबा जो है नियत बनेगी 2-2 रकात से, और हर रकात में अलहम्द के बाद में 10 मरतबा कुल वल्लाह। तो 100 रकात में कितनी हो गई? 1000 मरतबा सूरह इखलास हो गई। तो इस नमाज को सूरह सलातुल खैर कहते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल खैर, 2 रकात नमाज सलातुल खैर, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबिल शरीफ को अल्लाहु अकबर, ये इसकी नियत है। तो ये 100 रकात नमाज सलफ़े सालिहीन से पहले बुजुर्गों से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, और अब भी है। और पहले बुजुर्ग तो इसे बाजमात अदा किया करते थे, मगर अब जो है, अब तो कमजोरी इतनी हो गई कि कोई तैयार ही नहीं होता कि लाओ। कई मरतबा हमने ललवारे में जब मैं था तो मैंने पढ़ाई है, रात के 1 बजे 2 बजे के टाइम जाकर निपटते थे, ईशा से लेकर, और इतने घंटे लगते थे वो। उस वक्त हम पे भी हमें जानती नौजवान थे, अब तो हम भी बुढ़े हो गए। बहरहाल ये जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। इस तरीके से मैंने तरीका आपको बताई दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शब बारात के फजाइल से माला माल फरमाए, और इस मुबारक रात की बरकतों से हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल